जुगो जुग अटल। चवर छत्र तख्त दे मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सतगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार मेहर होई है भाई, जो गुरु साहिब जी ने अपने चरणों विच आपां नूं थां दे के नवाजिया। क्योंकि बाणी कहंदी धन सो वेला घड़ी धन। 8 वजे ने ते बाणी च मारे कहंदे वेला है संध्या दा। शामां दे 8 वजे ने महाराज कहंदे धन सो वेला घड़ी धन। बाबा जी क्यों धन है? कहंदे जित डिठा गुर दरसार। कि पातशाह जी ये घड़ी ये वेला क्यों धन है? तुसी भी पढ़ियो सारे जी। धन सो वेला घड़ी धन। धन मुहूर्त पल सार, धन सो दिन स संजोगड़ा, जित डिठा गुर दरसार। ते मेरे पातशाह महाराज जी नूं पुछया साहिब जी ये वेला ते घड़ी क्यों धन है? ते पातशाह ने जवाब दिता, कहंदे इस करके धन है क्योंकि इस वेले कोई हस्पताल दे विच लम्मे पिया है। आखो वाहिगुरू, उच्ची बोलो जी सतनाम। बस हुंगारा दिया करो प्यारिओ, प्यार ही है, इत्थे कुछ नहीं है। आपां कोई विद्वान नहीं है। तुसीं उद्यम करदे हो सारे भैन भरा, बाबा जी होनी लाहा लै लईदा, लाहा ही है, जोर जूर नहीं किसी नाल, ते प्यार ही है। सो मारे कहंदे वेला ते घड़ी धन इस करके आ क्योंकि इस वेले कोई हस्पताल च मौत मंग रहा, उन्होंने नहीं आ रही। इस वेले कोई रस्ते दे विच जा रहा, उहदा एक्सीडेंट हो गया। इस वेले कोई दर्द ना तड़फ रहा है। इस वेले किसी दे घर मरग हो गई है। पर मारे कहंदे सिखा तू तां धन है क्योंकि तू इस वेले गुरु ग्रंथ साहिब की गोदी च बैठा। आखो सतनाम। फिर रिपीट करियो, धन सो वेला घड़ी धन। धन मुहूर्त पल सार, धन सो दिन संजोगड़ा, जित डिठा गुर। कहंदे अज मेरा समा धन हो गया। क्यों धन हो गया? कि अज मैनू गुरु साहिब ने अपने कोल बिठा लिया। इत्थे बहना बड़ा औखा जी, पता नहीं कित्थे कित्थे आपां बैठे हाँ, कित्थे कित्थे परमेश्वर ने जे आपां नूं बिठाउणा वा। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों, जह जह रखै आप तै जाए। किन्ने साह अपने बाकी है, किन्ने साल रहिंदे आ, ते कित्थे कित्थे आपां नूं अजे इहने बिठाउणा प्यारे ने। सो आओ अज बाबा कबीर साहब जी का प्रकाश दिन है। सारिआं नूं लख लख वधाई होवे। अज बाबा जी दे सोले गाने आपां। आओ सारे जुड़ो, उच्ची किरपा करियो भैनों वीरो। जिहड़ी संगत होर भी आ जाए, समा कीमती अपने कोल सारिआं कोल। उच्ची किरपा करियो, अपनी सुरती नूं गुरु चरनां च रखियो। 3 चीज़ां गुरु मंगदा है, तन मन धन सब। बोलिया करो जी, तन मन धन सब सौंप गुर को। गुरु कहंदा मैनू 3 चीज़ां दे दे। अपना तन, तन की है? तुसीं इस वेले चौंकड़े मारे ना सारे आपां, यानी अपनी जिहड़ी बॉडी आपां गुरु नूं देती आ। क्योंकि बॉडी देवांगे तां इत्थे आए ना। मारे कहंदे तन मन धन सब। सब तो पहला आपां तन दिता भी मत्था टेक के बह गए इत्थे। हुण इह तन देता, हुण इहदे विच की है? मन। कई बार इदा होंदा बंदा गुरुद्वारे बैठा पर घर च कोई प्रॉब्लम आ, उहदा मन जिहड़ा वो किते होर जा रहा। महाराज कहंदे मैनू मन भी दे, यानी जो भाई साहब बोल रहे हैं, जो रागी साहब पढ़ रहे हैं, तो तेनू समझ आ रहा, तेरा सिर हिलना चाहिए। कई बार इदा होंदा भी बुलारा बेचारा घंटा एक बोलता रहिंदा, आपां पता नहीं किहड़ियां सोचां च डुब्बे होईदा। आखो सतनाम।
ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਕੇਸ ਵਾ, ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਮਨ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਬਈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਾ ਕੀ? ਮਾਇਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਤ ਜੀ ਪਈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਸੇਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੋ ਅੱਗੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦੇਈਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਨ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਈ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, 7 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਦੂਜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਡਰੱਗਸ, ਸਮੈਕ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ, ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਡਰੱਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈਏ ਸਿਰਫ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਚੰਗਾ ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ। 70% ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੰਦਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚ ਵੇਖੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਐਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਤਨ। ਤਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ, ਮੱਚ ਕੇ ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੱਲੇ ਨਾ ਬੋਲਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪਤਾਸੇ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਬੋਲੋ
कोई रुमाला चढ़ाउंदा बोलो, कोई कड़ाह प्रसाद कराउंदा बोलो। बाबा दीप सिंह सन्मुख हो के कहंदे गुरु रामदास मेरे ते कृपा करी, मेरे को ना रुमाला है, ना प्रसाद है, ना फुलियाँ, ना पतासे है, मैं गरीब हाँ, मेरे कोला सिर है। गुरु रामदास मैं तेनों सिर भेटा करता। बोले सो निहाल। ये वो सिख है जिन्हें तन दिता। ये मेरे पातशाह महाराज के घरों आवाज़ आई, गुरु रामदास कहंदे पुत्र दीप सिंह याद रखी, आ दुनिया घर बनाउंदी बनाउंदी ने मर जाना, घर घुर नहीं बनने। पहला पंजाब च बनाए, हुण जिंदरा ला के कोठी नूं बाहर चले हाँ, उत्थे जाके बनाउणा उन्ने चिर नूं अपना समाप्त हो जाना। ठीक है जी। तो इस करके बाबा जी नूं बचन होया, गुरु रामदास पातशाह कहंदे दीप सिंह मेरे घर वास्ते तू अपना घर तबाह कीता है, याद रखी ਜਿਹੜੀਆਂ संगतां मत्था टेकण आया करनगियां ना इत्थे मेरे घर, पहला तेनों सिर झुकाया करनगे, बाद विच मेरे को आया करनगे। अज जो आप हरमंदर साहिब जाने पहले बाबा दीप सिंह नूं सिर झुकदा, फिर गुरु रामदास। तो ये वो सिख मैं जिक्र करदा जिन्हां ने गुरु नूं की दिता जी तन। चलो आप इन्ना तो नहीं कर सकते, चल आप बह सकते 40-50 मिनट इन्ना कि सेवा दे सकते महाराज नूं। जिहड़ी भाई लालो की कथा चली, उत्थे भाई लालो घर बैठे महाराज बौली साहब लड़ीवार कथा, तो मरदाने ने आख्या बाबा एडियां एडियां कोठियां छड्ड के महल छड्ड के ये लालो की टुटी मंजी ते बैठा, की रिश्ता तेरा लालो ना। तो महाराज कहंदे मरदानिया 9 तरह की भगती आ, ते लालो ने सारी दी सारी कीती, एवें नहीं ये घर बैठे आखो सतनाम। तू तो ये कपड़े वेखे, दी टुटी मंजी ते कच्चा घर वेख्या, असीं इहदी कमाई वेखी, उहदे विच सब तो पहली भगती लिखी जी सत संगत। आ जिहड़ा तुसीं अपने आप नूं बिठाया ना इदां आके, ये भी भगती आ। दूजी भगती लिखी आ गुरु दा ध्यान धर के बैठना, बोलो सतनाम। ते तीजी भगती लिखी भी जो शब्द पढ़दा तुहाडे अगे कोई प्यारा, उहदे नाल नाल शब्द गाउणा, ये भी भगती है, आखो सतनाम। तो इस तरह करके अपने इंद्रियां नूं माड़े कामां तो रोकना, ये भी भगती है। इस तरह करके प्यार नाल मारे ने भगती गिनाई, विशा लबेरा हो जाना। आपां तन ते जिन्हां सिखां ने तन भेटा कीता, बाबा मणी सिंह साहब जी ने बंद बंद कटा लिया। ते वो तन वाले सिख है भाई तारू सिंह जी, बोलो सतनाम। पता नहीं किन्नियां कने तन कीता, मैं गिनती ना करा, थोड़ा जिहा दर्शन ही कराए तुहानूं। अगे की मंगिया जी तन ते मन। हुण जिहड़े सिखां ने मन भेटा कीता बाबा जी, वो कौन ने? सब तो पहला सिख है जिन्हें मन दिता, बेबे नानकी भैणों। बेबे नानकी ने अपना मन दिता सी। मैं नानक प्रकाश की कथा की, ते गुरु नानक साहब जी सुल्तानपुरों चले ना, कहंदे बेबे मंग कुछ, बेबे मंग कुछ, झोली करो सारे भैनों। मैं भी की, भावें दुनियावी तौर पर करया करो, भावना च ही सब कुछ है। अज जिन्नियां दा जोर लगा तुहाडी भावना खत्म करन दा। ते महाराज ने आख्या जो शरधा कर, शरधा वा ते तुसीं रिश्ता अपना, तुहाडे अंदर प्यार है ना भाई साहब आए, तो रिश्ता नहीं आउंदे ते मैं तां सुना ही देना। कोई भी रिश्ता पति पत्नी का, भैन भरावां दा, बच्चों का, शरधा वा। ते गुरु सिख का रिश्ता भी शरधा ते जुड़िया। अज साडे चों शरधा खत्म करी जांदे। करो झोली। बेबे ने इदां झोली कीती। ते गुरु नानक साहब कहंदे बेबे की पावां झोली च तेरी? ते बेबे ने हथ जोड़ के आख्या गुरु नानक साहब 2 चीज़ां पा दी, ते सारी जिंदगी नहीं मंगूंगी। महाराज हस के कहंदे बेबे की पावां? असां तुसां तो काहे लुकाया नहीं, जो तुसां दी खुशी आई असां नूं दस देसी। ते बेबे ने आख्या कहंदे भला 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 ऐ मेरे मालक, मेरी झोली च 2 चीज़ां पा दे। की मंगिया जी? सब तो पहला कहंदे अपने दर्शन मेरी झोली च पाओ। जदों मेरा जी करे मैं झोली खोल के तेनों तक लिया करा। ते महाराज कहंदे दूजी चीज़ केड़ी है? कहंदी अपना जस। 8 पैर मैं तेरा ही जस गाई जावां, मेरा सुरत किसी पासे ना जावे।
दो चीज़ां बेबे मंगदी है। इस करके जिन्हां सिखां ने मन भेटा किया उन्हां च सब तो पहला आउंदा बेबे नानकी, दूजा भाई मरदाना जी जिन्हां ने 52 साल बाबे नाल कीर्तन किया। जदों भी किते जांदे सी कहंदे सी बाबा असां नूं विदा कर दे, पुछे तो बिना नहीं सी जांदे। आपां कदे गुरु नूं पुछिया ही नहीं। भैन ने आख्या भैणे कथा नहीं सुननी, भाई साहब आए कहंदी अज नहीं मेरा मन करदा, आखो सतनाम। इदां ही कहंदे ना, कहंदा गुरुद्वारे नहीं जाना, कहंदे अज मेरा मन, जानी आपां मन गुरु नूं दित्ता हुंदा ते मन करदा ना, आखो सतनाम। जिस सवेरे अमृत वेला बेबे उठी कहंदी पुੱਤ उठो बाणी पढ़ो, कहंदे बेबे तू पढ़ ला साडा मन नहीं करदा। हुण जिन्हां सिखां ने मन दिता उन्हां सिखां दे नाम मैं लैन लगा, तुसीं नाल नाल वैगुरू कही जाना जिन्ने को सूखम जे। धन बेबे नानकी, बोली चलो सारे, धन बेबे नानकी, धन भाई मरदाना जी, धन भाई भगीरथ जी, धन भाई मनसुख जी, धन बाबा बुढ़ा साहब जी, धन भाई सुधारन जी, धन भाई अजिता जी, धन बाबा लैना जी। ये गुरु के प्यारे वो सिख ने जिन्हां ने गुरु नानक नूं अपना मन दे छड्या ते सारी जिंदगी महाराज दे हुक्म दे विच कढ़ती। ते एक चीज़ रह गई हुण, वो की जी? धन। तीन चीज़ां मंगदा गुरु जदों आपां इत्थे मत्था टेकदे ना, तीन गग्गे आ। पहला गग्गा गुरुद्वारा, दूजा गग्गा गोलक, तीजा गग्गा गुरु ग्रंथ साहिब। तो 70% मेरियो भैनों वीरो दुनिया दो गग्गियां ते खड़ोती, गग्गा गुरुद्वारा भी इन्हां दे गुरुद्वारे अहीं नहीं जाना ते अहीं उन्हां दे नहीं जाना। सच कि झूठ जी आखो सतनाम। दूजा गग्गा गोलक, ये गोलक ते आके सारियां दियां ब्रेकां लग गईयां। गोलक च की आ? पैसे आ ना। तो असीं भी इत्थे खड़ोते हाँ, कथावाचक रागी ढाडी, ते तुसीं भी इत्थे ही आ, क्योंकि इत्थे खड़ो के अरदास करी दी ना गोलक कोले। ते की मंगिया? वीजा, पुत, कोठी, परिवार। ये दो गग्गियां ते ही आपां समाप्त हो जाना। तीजा गग्गा गुरु, बोलो सारे, गुरु ग्रंथ साहिब। जदों दूजे गग्गे गोलक तो इधर दी होवांगे तो गुरु मिलूगा, पर आपां सारे इत्थे खड़ोते, मैं भी इत्थे ही हाँ भी आपां ये माया मंग के गुरुद्वारे मुड़ जाईदा वा। जिन्नी संगत आउंदी है, बाबे कबीर साहब कहंदे काम परे हर सिमरी है, ऐसा सिमरो नित। कहन लगे जो लोड़ पैंदी उदों आपां कीदा, बाबा जी मेरी अरदास करो, मेरे कारज हो जाना। वो जिन्ना चिर बच्चा कैंप च सी उन्ना चिर बीबी झाड़ू फेरे पोचा लावे, रोज़ आके जिदन बच्चा निकल गया मुड़ के कदे नहीं आई। आखो सतनाम। बाबा बुल्ले शाह कहंदे उत्तों मिठियां मिठियां करन गल्लां, विचों डूंघियां अस्त्रां ला जांदे। बुल्लिया रब हुंदा किते लागे, लोकी उहनूं भी वेच के। अज मतबला मैं भी तुसीं आपां सारे दो गग्गियां ते हां, गग्गा गुरुद्वारा ते गग्गा गोलक। बाबा जी बस खुला गफा दे दिओ, बच्चे सैट कर दिओ, मैनू सैट कर दिओ। बस कदे नहीं आख्या महाराज मैनू नाम दे दे, मैनू गोदी च रस दे दे, आपां इत्थों की मुड़ जाना सारियां। तो इस करके इदों अगे गग्गा गुरु ग्रंथ साहिब है। उस गुरु ग्रंथ साहिब की बुक्कल दे विच बाबा कबीर बैठा, जिन्हां दा अज प्रकाश दिन है। 224 शब्द, 243 श्लोक, इस तरह 7 वार 52 गुरु दे प्यारे भगत जी, श्रोमणी भगत। एक गुरु ग्रंथ साहिब 15 भगतां चों सूरमे भगत कबीर साहब जी, जिन्ना कि जिक्र होया करना है। एक चीज़ ते आपां आए सी, तन मन, बोलो चीज़ तुहाडा ध्यान जुड़िया रहे, तन मन। मैं तां ही तुहानूं बुलाउणा भी समा जिन्ना भी लगे समझ आवे, सुनाउण नूं सुना जाना मैं, पर जुड़े रहो, किरपा रवे तुहाडे ते भला होवे। 2 मिनट किरपा करो सारे, उच्ची करो, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੈ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਗਾ ਕੇ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੈ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੈ। ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਾਹ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਹ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੈ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੈ। ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਪਿਆਰਿਓ
किन्नी रसना पवित्र हुई है। इस गहने की संगते कदर नहीं किसी नूं अज। महाराज कहते हैं विरले बहुत थोड़ियां रूहां जिन्होंने पता भी ये जिहड़ा खजाना असली आ। ये आपां तीन चीज़ां तो रंभता कीती सी, गुरु मंगदा तन मन धन। दो का आपां जिक्र कर लिया भी तन किन्ने किन्ने दिता गुरु नूं ते मन किन्ने किन्ने दिता। हुण धन की गल आ गई जे। भावें अक्सर मैनू कई सिंह कह भी दिंदे बाबा जी तुसीं, मैं क्या मैं सच्ची गल कहना होना भी उत्थे किते दुकान ते चले गए, कोई लै ली क्रीम, कोई सेंट सुंट लै लिया, तो भाऊ बिल किन्ना बनाया, कहंदा जी 3540। तो भैन साडी ने कढ़े 2000 के नोट, कहंदे जी 2-2 वाले ही आ भाजी, टुटे नहीं है। वो कहंदा भैने टुटे तो मेरे को नहीं है। कहंदे फिर तुसीं बजे रख लो, कोई नहीं फिर भी आना जाना ही। आखो सतनाम। 530 रुपये उदा ही छड्ड आए दुकान पर, है ना। तो जो गुरु नूं मिलना आउणा उदों सारिਆਂ ਨੂੰ पुछदे रुपया हैगा टुटा, मैं गुरु दे मत्थे लगना वा, ये सच्चाई है। इत्थे गुरु अमरदास कहंदे धन देण वाले सिख किहड़े आ। फिर वैगुरू बोल दिओ, सब तो पहला प्यारा सी राय बुलार, जिन्हें गुरु नानक साहब नूं पहला मत्था टेकिया 750 मुरब्बा, 18,750 किले जमीन। दूजा सिख मेरिया नज़रां दे विच आ रहा है। चलो होर तो बहुत सिख हैगे सी, पर खास खास जिहड़े वो सी गुरु नूं प्यार करन वाला सेठ टोडर मल, जिन्हें गुरु दे लालां दे बदले किन्ना मत्था टेकिया 2 अरब 50 करोड़ रुपया। घर भी वेच गया, मझां गावां, घर वाली दा सोना, कपड़े, जो घर च सब कुछ वेच गया। तो फिर जाके मंजे जिन्नी जगह खरीदी 2 अरब 50 करोड़ च। ये वो सिख है जिन्हों ने धन दिता। आपां की रीसां करांगे उन्हां दियां। इस करके वो 3 चीज़ां दी विचार है। हुण बाबा कबीर साहब जी दे दर्शन करिए जी। आखो सतनाम। कांसी दी बनारस की धरती ते बाबा कबीर जी 1398 ईस्वी नूं आए, जानी गुरु नानक साहब तो 70 साल पहला उन्हां दा आगाज होया। आखो सतनाम। ये चीज़ां नोट रखिया करो। बाबा कबीर साहब गुरु नानक साहब तो पहलों आए। बाबा जी 1469 च आए। बच्चे पढ़े लिखे बेटे 69 ते एक बेटा किन्ने हुंदे 70, है ना। पंजाबी च रहना वा। अज तो पंजाब दा औखा ही है। वैसे हुण तां बच्चिआं नूं पंजाबी नहीं आउंदी। साडी बच्ची +1 दे विच ते एक दिन बैठे, मैं कहा पुत्त अर्जी लिखी छुट्टी दी गुरुद्वारे। कहंदे बाबा जी मैनूं इंग्लिश च आउंदी, पंजाबी च नहीं आउंदी। आखो सतनाम। मैं कहा कित्थे गोरियां दे देश बैठे हैं। कहंदे मैनूं अंग्रेजी च लिखा लो तो फीस उहदी पंडाणा देई दी। तो जी उहदी मैडम को गया मैं ट्यूशन ते छड्डण, ते वो भी उत्थे बच्चिआं नूं कहण दई हिंदी दे विच। ते मैं आख्या भी ये आवा ही उत गया। आखो सतनाम। तां करके मैं थोड़ा जिहा कहा जी 69 ते 1 70। हुण बहुतिआं नूं 70 का नहीं पता, क्योंकि की कहिंदे 70 नूं इंग्लिश च, हाँ 60 के 70 जो भी। आखो सतनाम। मैं तुहानूं गुरु नानक का प्यार दिखाउण लगा भी गुरु नानक साहब जी 1 घट 70 ते इधरों लै लो 1398 च 2 पा लो होर 100 पूरा कर दिओ 1400, जानी 70 साल पहला आए बाबा कबीर जी। ते उन्हां दा आगाज नीरू अली जी और नीमा माई दे घर होया। आखो सतनाम। तो कईयां ने ईर्खा भी की। उन्होंने कह दिता जो भगत जी का जीवन वेख्या, तरक्की वेखी, वो कहते जी ब्राह्मणी दे पेटों जन्मिया, कुवारी ब्राह्मणी। तो वो इतना नदी ते सुट गई सी, ते ये कपड़े धो के आ रहे सी, ते इन्हां नूं मिल गए। सो खैर आपां इन्हां चीज़ां च नहीं पैना, भगत का जीवन बाणी चों पता लगना। आखो सतनाम। जो भगत जी फिर इस घर दे विच वड्डे होए, तो एक घटना घड़ी जिंदगी की सब तो पहली। माता नीमा जी बैठे है, तो पिता नीरू अली जी किते काम ते गए है, तो पिंड च मरग हो गई किसी दे। जो मरग होई ना, तो माँ ने आख्या कहंदे कबीर पुत जा जनाजा उठन लगा वा, तो तू ही नाल जा। तो कबीर साहब अजे बचपना सी, कहंदे माँ मैं नहीं जाना, मैनू डर लगदा मड़ियां चो। आखो सतनाम।
ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ 100-150 ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੈਣੋ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ 5। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। 5 ਮਿੰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਦੀਆਂ, ਪਤਾ 11:30 ਹੋ ਗਏ, ਸੌਂ ਜਾਓ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਵੇਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਗਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਸ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਉੱਠ ਚਲ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਉ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਲੋੜ, ਸਰ ਪਰ ਉੱਠੀ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਜਾਸੀ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਲੱਖ 84 ਭ੍ਰਮਤਿਆ ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਸੋ ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਇਓ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਨਾ ਪਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਟੇਚੀ ਟੂਚੀ ਆਪਦੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਕਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਭੈੜੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੜੀ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਸੰਗਤ ਹੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਏਡੇ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬੱਚੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ, ਬੇਟਾ ਬੋਲੋ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਰੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਭਗਤ ਦਾ ਗਾਜ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲਾ ਪਾ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੀ ਕਹੀਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਚਾਚੀ ਕਹੋ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂਦੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਇਕੱਠੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਰਥੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਡ ਜਰੇ ਜਿਉਂ
ਲਾਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਣ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਦੇ ਬੋਡੀ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਐਦਾਂ ਮੱਚ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੱਚਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਜੀ, ਕੇ ਹਾਡ ਜਰੇ ਜਿਉ ਲਾਕਰੀ, ਕੇਸ ਜਰੇ ਜਿਉ, ਇਹੋ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੈ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਿਉਂ ਜਾਈਦਾ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਸੇ। ਮੈਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਮੱਚ ਗਏ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਚਣੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਗ ਜਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਇਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਣ ਹੀ 6 ਵੱਜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫੜਦਾ ਏ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਤਾ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ। ਉਦਣ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਣੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨਾ ਮਸੀਤ 'ਚ। ਬੇਟਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੁਣਨਾ ਤਰਨਾ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬੰਦਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਕਤ ਬਨਾਰਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਤਾਈਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਆਗੇ ਦੇ ਜਾਏ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਤਥਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਵੇਲਾ ਸੌਣ ਦਾ ਥੋੜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਾਮ ਕੇ ਰਾਮ ਬੋਲ, ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਿਆ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਪੁੱਠੇ ਬਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੇ ਭਲਕ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਜਾਣੇ, ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਪੂਜੈ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੈ ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਵੇਂ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨਹਾਤਿਆਂ ਪਾਪ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੌਲੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਲਾਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਕੋੜ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਰੁਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਨਹਾਲੇ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਣ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਪਾਂਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਹੱਜ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਹੱਜ ਕਾਬੈ ਹੋ ਜਾਏ ਥਾ, ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਸਿਓ ਲਰ ਪਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਕਾਬੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਾਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਚੱਲੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ 5 ਕਤੂਰੇ ਪਿਆਸੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਲਾਗੇ ਖੂਹ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਏ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਭੈਣੋ, ਲੰਮੇ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੰਡ ਲਵਾ ਲਈ ਸਿਰ ਦੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੁੱਟਿਆ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੱਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਡੋਲ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਾਬਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ, 68 ਤੀਰਥ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 2-2 ਲੱਖ। ਸੋਨਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੱਤ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਫਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਸੋਨਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਚੱਟ ਲਾਂਗੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 4-4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਲਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਥਾ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਕੀਰਤਨ? ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਾ ਇੰਨਾ ਲਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਛੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾੜ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਫਿਰੇ 3 ਲੱਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਬਾਬੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਰਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਐਫਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਲਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਜੀ ਦਇਆ ਨੇ ਕਾਬਾ ਤੋਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿੱਤੇ 3500 4000, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁੱਠੇ ਰੱਖੇ, ਰਿਵਾਜ ਲੰਘਿਆ ਲੂ। ਤੇ 200 ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਾਊ ਸੂਟ ਪਾਟਣ ਤੱਕ ਕਹੂਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੁੜੀਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਵਾਂਗਾਂ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲਾ ਕਿਤੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੰਗ ਸਿਕਾਇਆ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੈ ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਕੂੜਾ ਬੰਦਾ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲੂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ ਮਾਹੌਲ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 2:30-3 ਵਜੇ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਆ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਗੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਐਨ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਗੋਲ ਕਰ ਲੀਆਂ ਤੇ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਆਇਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਕਬੀਰ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ ਨਮਸਕਾਰੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧਿਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਦਿਆ ਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁੰਚਰ ਪੋਟ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਸੁੰਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੇ ਮਹਾਵਤ ਤੁਝੇ ਡਾਰੂ ਕਾਟ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਭਾਗ ਕੈ ਚੀਸਾਂ ਮਾਰੈ, ਆ ਮੂਰਤ ਕੈ ਹੋਮ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਸੂਰ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ? ਸਾਰਾ ਮੱਥਾ ਲਹੂ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਏ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡੋਬਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਦੇ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ। ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਸੀ 35-40 ਫੁੱਟ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬੀਰ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗਲੋਂ ਲੈ ਗਈ ਬਲਾ।
ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। जो जन तुमरी भगत करन ते, जो जन तुमरी भगत करन ते, तिन के काज सवारता, तिन के काज सवारता। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ। ਸੰਗਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸਮਾਗਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਮਗਰ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਟਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਲਓ ਭੈਣੋ ਵੀਰੋ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾ। ਬਚਪਨਾ ਰੁਕਿਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ? ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਅੱਜ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂਗੇ ਪਾਉ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਤਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਹੱਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਸੱਦਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ ਕਮਣੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ। ਵੀ ਇਹ ਤਣ ਤੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ? ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ। ਬੋਲੋ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਇਹੋ ਤਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੇਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਣੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਖੜੀਏ ਫਿਰ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਹਿ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਰਵੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਜੋ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾ। ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਲਾ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੇਣ ਪਿਆਰੇ, ਹਮ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਤੁਹਾਰਾ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ। ਅੱਗ ਨੇ ਸਰੀਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਹੋਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਬਟੂਆ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਚੈਨੀ ਚੁੰਨੀ ਤੇਰੀ ਬੈਂਕ ਬੁੰਕ ਸਭ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਣਾ।
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਨੇ ਲੁੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੀ ਗਿਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੋਥੀ ਫੜਦੇ ਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਗਾੜੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਬਸ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਐਡਾ ਮਾੜਾ, 5 ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 35 40 50 ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 200 250 ਰੂਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਜਵਾਕ ਨੇ ਕੇਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪੂ। ਤੇ ਧੰਨ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।